السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پیر کو ہونے والا ہائی پاور بورڈ انتہائی اہم صورت اختیار کر گیا ہے اگر اس کے تمام تر فیصلے میرٹ پر کیے گئے اور اقربا پروری کا استعمال اس میں نہیں ہوا تو بورڈ اور اس کے فیصلے جو ہے پاکستان پولیس کے لیے جو ہے ایک گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ اس پر آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جب سندھ پولیس کے جوانوں کو جو ہے وہ یونیفارم کی فراہمی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے تو پھر سندھ پولیس میں ٹیلر ماسٹر کی ضرورت باقی کیوں رہی۔ ویسے ہی جاوید عالم اوڈو کے کراچی پولیس کے چیف بننے سے ٹیلر ماسٹر مافیا کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے بلوچستان کے آئی جی کا دوہرا معیار سامنے آیا ہے کہ 3 ایس پیز کے خلاف تو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن سے متعلق انہوں نے انکوائری شروع کر کے ان کا معاملہ اس طرح ڈویژن کو بھجوا دیا، لیکن ان کے مقابلے میں زیادہ کرپشن کے ذمہ وار ایک ایس پی عطاء الرحمان کو جو ہے وہ انہوں نے نظر انداز کر کے سبی ڈویژن کا سی ٹی ٹی کا ریجنل آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے نچلی سطح پر آ کر ایک تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف تیسری بار انتقامی کارروائی کرتے ہوئے انہیں وہاں سے بے دخل کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے کس طریقے سے جیل پولیس کے ایک ڈی آئی جی نے محض جونیئر ہونے کے باوجود آئی جی بننے کے خاطر آئی جی کی 21 گریڈ کی پوسٹ کو جو ہے ڈی گریڈ کر دیا۔ اس پر بھی پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں۔ پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی ٹاپ سٹوری سے کرتے ہیں کہ 10 جنوری یعنی پیر والے روز ہونے والا جو ہائی پاور بورڈ ہے وہ پاکستان پولیس کے لیے کس طریقے سے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے، بشرط یہ کہ یہ بورڈ جو ہے وہ اقربا پروری کا شکار نہ ہو جائے، یعنی اس بورڈ کو بھی جو ہے سابقہ بورڈز کی طرح جو ہے وہ پکنگ چوز کے نظر نہ کر دیا، یعنی کہ اگر اس بورڈ کے تمام تر فیصلے میرٹ پر ہوئے تو پھر یہ بورڈ جو ہے یقیناً پاکستان پولیس کے لیے جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس بورڈ کے نتیجے میں جو ہے تقریباً 4 گریڈ 21 کے افسران جو ہے وہ گریڈ 22 میں پہنچ جائیں گے، جس میں سر فہرست نام جو ہے وہ جو اس وقت آ رہے ہیں وہ معظم جہاں انصاری آئی جی خیبر پختونخوا اور خود موٹر وے کے جو آئی جی ہیں انعام غنی کے نام اس میں شامل ہیں۔ باقی 2 جو ہیں وہ اس میں شکوک و شبہات ہے کہ محسن بٹ کو آیا جو ہے گریڈ 21 سے 22 دیا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو ہے اب نیا نام جو کہا ہے بلوچستان کے جو آئی جی ہے رائے طاہر، گرچہ وہ کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ اس بورڈ کے لیے 21 سے 22 میں جانے کے لیے کسی بھی امیدوار کا گریڈ 21 میں 2 سال تک ان کی سروس ہونا ضروری، لیکن ابھی انہیں 2 سال کیا 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا وہ کوالیفائی نہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ امیدوار بنا دیا۔ اگر پکنگ چوز کا سہارا لیا گیا تو پھر یقیناً وہ بھی جو ہے گریڈ 22 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو سینئر ترین جنہیں نظر انداز کیا گیا تھا وہ ایک بار پھر جو ہے وہ گریڈ 22 سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بورڈ میں جو ہے اقربا پروری کا استعمال نہ ہوا اور میرٹ پہ تمام تر فیصلے تو پھر یہ بورڈ جو ہے اس بورڈ نے جو ہے یہ گیم چینجر کا رول پلے کر، اس لیے کہ اسی بورڈ کے ممبران جو ہے آگے جا کے جو ہے پھر پروموشن بورڈ یعنی سلیکشن بورڈ کی ممبر بنیں گے جو آگے جا کے جو ہے میرٹ پر فیصلے کریں گے، اس لیے کہ اس سے قبل 30 ستمبر کا جو بورڈ تھا جس نے جو ایک یعنی کہ عجیب قسم کے ناانصافیوں سے بھرے فیصلے کیے تھے جو بالآخر کورٹ میں چیلنج ہو گئے، اور اب لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ان تمام تر فیصلوں کو جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس ڈویژن جو ہے ان عدالتی حکم نامے کے خلاف
अपील में कोर्ट जारी है कि नहीं जारी, लेकिन अभी तक जो स्टेटस उसका ये है, रिकॉर्ड यही है कि वो फैसले जो है जो 30 सितंबर को किए थे, जिस बोर्ड में जो है सिंध के 3 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान यानी एडी ख्वाजा, डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और आईजी सिंध मुश्ताक महर शामिल थे, उनके वो फैसले जो है वो मुतनाज़ा करार देकर उन्हें कल अदम करार दे दिया गया है। अब देखना ये कि उस पर अपील होती है कि नहीं होती, लेकिन अब ये जो यानी 10 सितंबर को जो बोर्ड होगा, ये बोर्ड मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तारीख साज बोर्ड होगा, बशर्ते के फैसले मेरिट पर हुए तो ये गेम चेंजर साबित होगा। और अब फरवरी और मार्च में जो अगले बोर्ड होने जा रहे हैं, उस बोर्ड में फिर यकीनन बोर्ड के मेंबरान तब्दील हो जाएंगे, फिर उस तरीके के फैसले नहीं होंगे कि जो कलदम करार दिए जाए। हाजी जल्द से खबर के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि आपको साथ इसलिए चाहते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सिंध पुलिस में जो है वो यूनिफॉर्म का सिलसिला बंद कर दिया गया है। पुलिस वालों को पिछले कुछ 3 सालों से यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा। हालांकि बाकायदगी के साथ इस साल का जो बजट था यूनिफॉर्म का 1 अरब 44 करोड़ रुपए का था। 1 अरब 44 करोड़ रुपए का खतीर बजट के बावजूद सिंध पुलिस के सिपाहियों को यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही से, एक नहीं दो नहीं हज़ारों पुलिस वालों ने जो है ये शिकायत की। खुद सेंट्रल पुलिस ऑफिस का जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी कह रहा है कि हाँ जी यूनिफॉर्म अब मिलना जो है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि इंस्पेक्टर से लेके जो है वो खुद आईजी तक जो है उनको तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है कोई 1200 रुपया हर महीने। ये पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुका, लेकिन जो बाकी स्टाफ है यानी कि कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर, जिसमें जो है तकरीबन कहते हैं कि 1,20,140 कांस्टेबल हैं, 21,585 हेड कांस्टेबल हैं, और तकरीबन जो है वो एएसआई जो है 12,139 हैं और 6,600 जो है वो सब इंस्पेक्टर है। इन किसी को भी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद जो है तकरीबन जो है 47 के करीब जो है टेलर मास्टर जो है वो इस वक्त भी अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सी ड्यूटियां उनसे ली जा रही, क्या उनसे पुलिस के मेगा करप्शन की लाशों के लिए कोई जो है वो कफन सिलवाने के लिए उन्हें रखा गया है, किस मकसद के लिए उन पर इतनी खतीर तनख्वाह की मद में रकम जो है उन पर लुटाई जा रही है। यानी कि उन्हें जो है ये तकरीबन 35,600 रुपये जो है उनकी माँ यानी कि तनख्वाह है एक एक टेलर मास्टर की, तो 16,73,200 रुपये जो है वो उन पर माहाना खर्च आता है इन 47 टेलर मास्टरों पर, और तकरीबन सालाना जो है 2 करोड़ रुपए जो है उन पर लागत आ रही। ये सिंध पुलिस जो है वो अदा कर रही है। हालांकि यूनिफॉर्म ना देने के बावजूद 47 टेलर मास्टरों को किस खुशी में जो है ड्यूटियों पर रखा गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या सिंध पुलिस के मेगा करप्शन की लाशों के कफन सिलवाने के लिए न रखा गया है? इनका जवाब कौन देगा? आईजी मुश्ताक महर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका जो लॉजिस्टिक सेल का जो आपका लाडला, आंख का तारा और हाथ का छाला जो आपका एआईजी है, खावर अकबर शेख से मुखातिब हूँ कि ये जो 47 टेलर मास्टर हैं, इन्हें किस खुशी में आपने रखा गया? जब आप यूनिफॉर्म के कपड़े नहीं दे रहे हो तो इनको भी फारिग कर दें आप। वैसे भी इनके फरागत का टाइम आ गया, इसलिए कि जावेद आलम ओडो जो है वो कराची पुलिस के चीफ बनने जा रहे हैं। हतमी फैसला तो पहले हो चुका था, वो खुद हाथ जोड़ के इनकार कर दे कि मैं मुश्ताक महर के होते हुए नहीं आऊंगा, लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने हालात से समझौता कर लिया, इसलिए कि मुश्ताक महर पर किस्मत की देवी से ज्यादा किस्मत का देवता लगता है मेहरबान है, जो उन्हें जाने नहीं दे रहा है। इस वजह से जो है वो अब जावेद आलम ओडो जो है वो 2-4 दिन में जो है वो कराची पुलिस के चीफ बनने जा रहे हैं। तो उनके आने के बाद फिर वैसी टेलर मास्टरों पर एक तरीके से शामत उनकी आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, और गालिब इम्कान है कि उनके आने से बड़े से लेके छोटे ये 47 तकरीबन तमाम टेलर मास्टरों के खिलाफ भी वो कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बलूचिस्तान के जो आईजी हैं उन्होंने जो है 3 एसएसपीज़ के खिलाफ कार्रवाई की थी। जाफर खान जो कि रैंकर थे, बका बुगटी और दोस्त मोहम्मद बुगटी, इन
کے پر الزامات تھے کہ کرپشن ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے اور الزامات تھے. انہیں جو ہے وہ انکوائری کے بعد جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ اس ٹیپ کو روانہ کر دیا. اب ان تینوں ایس ایس پیز اور ان کے رفقا نے یہ الزام لگایا کہ آئی جی بلوچستان کا آخر دوہرا معیار کیوں ہے. یعنی ان کے مقابلے میں جو زیادہ سنگین کرپشن میں ملوث تھے، ان کا اشارہ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کے سابقہ ایس پی عطاء الرحمان پر ہے کہ عطاء الرحمان جب ایس پی ڈیرہ بگٹی تھے تو اس وقت جو ہے آئی جی محسن بٹ تھے بلوچستان کے. اس دور میں جو ہے کانسٹیبلوں کی بھرتیاں آ چکی تھی اور تقریباً 250-300 کے قریب جو ہے وہ کانسٹیبل بھرتی کرنے تھے ڈیرہ بگٹی سے. ان بھرتیوں میں بے ضابطگی، اور اس وقت یہ شکایت عام ہو گئی تھی کہ وہ بھرتیوں میں جو ہے مذکورہ ایس پی عطاء الرحمان نے مبینہ طور پر 2.5 کروڑ روپے ڈکار لیے ہیں، وظیفہ لے لیا یا جو بھی آپ کہیں. ان پر یہ الزامات تھے 2.5 کروڑ روپے لینے کا. وہ انکوائری جو ہے پھر اس وقت محسن بٹ کے علم میں جب آئی تو انہوں نے اس کی انکوائری دے دی تھی ڈی آئی جی کوئٹہ جو اس وقت فدا حسین کو. انہوں نے انکوائری شروع کر، انہوں نے اپنی انکوائری میں جو ہے ایس پی عطاء الرحمان پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کر دی، ثابت کر دیا، انہیں قصوروار ٹھہرا دیا. جس کے بعد جو ہے آئی جی بلوچستان محسن بٹ نے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا تبادلہ سی پی او میں کر کے ان کو کلوز کر دیا، انہیں ایک طریقے سے او ایس ٹی بنا دیا. اس سے قبل کہ وہ انہیں جو ہے ان کی خدمات جو ہے اسلامک ڈویژن کے حوالے کرتے، اسی دوران جو ہے خود محسن بٹ کا ٹرانسفر کر دیا گیا. اب معاملہ بیچ میں لٹک گیا. لیکن اب اطلاع یہ ملی تھی، اس کے بعد اطلاع یہ ملی کہ یعنی بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہیں امان اللہ مبارکی کے مطابق کہ جب رائے طاہر آئے تو آئی جی بن کر، تو انہوں نے آتے ہی کچھ دنوں عرصے بعد جو ہے عطاء الرحمان کو جو ہے انہیں جو ہے آر او جو ہے سبی لگا دیا، آر او سی ٹی ڈی سی بی لگا دیا، یعنی ریجنل سی ٹی ڈی آفیسر سبی کی پوسٹنگ کر دی. یعنی کہ انہیں جو ہے اس میں کیا خوبی نظر آئی، ایک جس کا کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت ہوا، لیکن ان کے خلاف بجائے کارروائی کرنے کے اور سابقہ آئی جی بلوچستان محسن بٹ کی اس انکوائری کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہیں بلوچستان سے بے دخل کرنے کے بجائے انہیں جو ہے وہ ایک طریقے سے پرموشن دے کے اس سے بڑی پوسٹ ان کو دے دی گئی ہے، یعنی سی ٹی ڈی کا ریجنل آفیسر بنا دیا سبی کا. اس سے اندازہ لگائے کہ آخر سی ٹی ڈی کے اس وقت مقاصد کیا اور سی ٹی ڈی جو ہے کن خطوط پر کام کرتی، جس کا اندازہ جو ہے خود جو ہے ایس پی عطاء الرحمان کی پوسٹنگ سے ہوتا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود آئی جی بلوچستان کا اپنا معیار کیا ہے، دوہرا معیار ہے. یعنی کہ کسی کو پسند و ناپسند کی بنیاد پر جو ہے وہ اس وقت فیصلے کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے ان تینوں ایس ایس پیز کا اور ان کے رفقا کا. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. آئی جی سندھ جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ ایک عجیب معیار اس وقت سامنے ہے کہ کتنے نچلی سطح پر جا کر جو ہے وہ ایس ایچ او لیول سے بھی جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آ رہے. ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ افتخار آرائی کا جرم، قصور، گناہ کیا ہے. شارع فیصل تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ غلام نبی میمن کے بہت قریب ہیں. غلام نبی میمن اور ان کا ایک دوست جو ہے شاہد مشترکہ دوست ہے، جس کی وجہ سے جو ہے غلام نبی میمن ان کی پوسٹنگ گائے بغائے کرتے رہے ہیں. شارع فیصل میں ان کی پوسٹنگ کی تو ان پر یہ الزام تھا بقول خود کیا نام ہے افتخار آرائی کے قریبی رفقا کے کہ انہوں نے جو ہے کسی بلڈر سے مبینہ طور پر 1,80,00,000 روپے رشوت لے لی، اور بلڈر نے شکایت یہ کی ہے آئی جی کے پی ایس او خود عدنان رفیق صدیقی سے کہ انہیں جو ہے وہ ان کا شیئر اس میں سے کیوں نہیں دیا گیا. حالانکہ وہ ایس ایچ او نے انکار کر دیا کہ ان پر یہ بے بنیاد الزامات ان کے مخالفین نے لگائے، لیکن وہ باز نہ آئے. جس کے بعد جو ہے جب بھی اس کی کہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، نکال دیا شارع فیصل سے. اس کے بعد جب ان کی پوسٹنگ پیر آباد میں ہوتی ہے وہاں سے ان کا پیچھا کر کے انہیں وہاں سے تبدیل کر دیتے. اور اب حال ہی میں ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے جو ایس ایس پی ہیں معروف عثمان نے انہیں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کا تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا تھا. جب اس کی اطلاع بھی جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او کو ملتی ہے تو وہ پھر آئی جی سے شکایت کر کے انہیں وہاں سے بھی لائن حاضر کر دیتے تھے. اب اندازہ لگائیں کہ اتنی نچلی سطح پر آپ کسی
इंस्पेक्टर को, किसी सब इंस्पेक्टर का ताक़ुब करना क्या किसी ग्रेड 22 के आईजी को ज़ेब देता है? लेकिन सिंध पुलिस में यही सब कुछ हो रहा है कि सिंध पुलिस का आईजी पीएसपी अफसरों से ज़्यादा जो है वो रैंकर्स को जो है वो अपने इंतकाम का निशाना बना रहे, जिसका जिंदा सबूत जो है वो इफ्तिखार आरई के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करना है। नाज़रीन, इसी तरीके से जो है वो मुक़द्दस हैदर यानी कि एक ऐसा एसएचओ अकरम आरई जो कि करप्शन के इल्ज़ाम में मंशियात के अड्डों की सरपरस्ती के जुर्म में जो है खुद आईबी की रिपोर्ट पर मौजूदा आईजी सिंध मुश्ताक महर के अहकामात से जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही होती। उसी एक दागी पुलिस इंस्पेक्टर को जो है किस तरीके से जो है मुक़द्दस हैदर एआईजी स्टेप बनने के बाद उनकी इंक्वायरियाँ अपने मंजूर नज़र अफसरों से करवा के उन्हें क्लीन चिट दे के उन्हें बरी कर देते हैं हर तरह के इल्ज़ामात से, वो इल्ज़ामात जो कि आईबी की रिपोर्ट में शामिल होते हैं। उसके बाद अब उन्हें जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करके जो है ईस्ट में लाते हैं और ईस्ट में लाने के बाद उन्हें जो है वो स्टील टाउन थाने का एसएचओ लगा देते हैं। ये देखें, अब ये दोहरा मेयार नहीं है तो क्या है? ये सब कुछ आईजी सिंध मुश्ताक महर के चेन ऑफ कमान में ही हो रहा है और इस वक्त जो है वो अकरम आरई जो है वो मुक़द्दस हैदर के पीएसओ का किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब ये भी एक इत्तला मिली है कि अमीर शेख जो है वो कहते हैं कि आईजी बलूचिस्तान के मजबूत तरीन उम्मीदवार की हैसियत से उभरे हैं और उनका 1-2 दिन में ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की जो बड़ी चिड़िया है उनका ये कहना है कि मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो मौजूदा आईजी बलूचिस्तान है उन पर जो है मुक़्तदिर जो क़ुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट होने हासिल है और उनकी हैसियत जो है बलूचिस्तान के वज़ीर आला के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला को तो हिलाया जा सकता है लेकिन आईजी का हिलाना जो है वो मुमकिन नहीं, गरचे उन पर करप्शन के और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहाँ से तब्दील करना जो है इतना आसान नहीं होगा। ये कहना है ख़ुद बलूचिस्तान की बड़ी चिड़िया के ये इंकशाफात हैं। अब देखना ये कि इंकशाफात हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अमानुल्लाह मुबारकी के दुरुस्त साबित होते हैं या कि बलूचिस्तान की बड़ी चिड़िया के। नाज़रीन, इसी तरीके से जो है अब जो जेल पुलिस के जो 39 अफसरों के जो प्रमोशन हुए हैं उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि ये सारा गोरखधंधा जो है ख़ुद आईजी प्रिजन जो है काजी नज़ीर के जो ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के जो एक हेड क्लर्क के सलीम का कारनामा है कि सलीम ने जो है अपने आईजी काजी नज़ीर के अलावा ख़ुद होम सेक्रेटरी को भी मिसगाइड किया। हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने फैसला में ये कहा था कि इन जेल के पुलिस एहलकारों के साथ इंसाफ करके इन्हें अगले ओहदों में प्रमोट किया, यानी कि वो हेड को एएसआई बनाने का या कुछ निचली सतह पर आगे प्रमोशन का कोई केस का हवाला था। ये नहीं था कि आप जो है ग्रेड 9 से एकदम जो है ग्रेड 14 में जो है 16 में आप किसी को एएसपी बना दें। तो इस तरीके से वो मिसगाइड किए। तो अब मालूम ये हुआ कि इनके खिलाफ भी कोई तहकीकात शुरू किए जाने की इत्तला है। नाज़रीन, इससे कबल कहना चाहूँ आखिर में हम बात करें किस तरीके से जेल पुलिस के एक डीआईजी नुसरत मंगन जो कि बाद में आईजी बनने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने किस तरीके से जो है महज खुद को आईजी जेल बनाने के लिए अपने से सीनियर 3 डीआईजी जो कि ग्रेड 21 में प्रमोट होने जा रहे थे, इनका नंबर जो है 4था था, लिहाजा इन्हें खुद का आईजी बनना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। इनसे जो सीनियर थे उसमें मिर्ज़ा शुजा थे, अब्दुल हमीद सिद्दीकी थे और मुजफ्फर आलम सिद्दीकी, ये तीनों सीनियर थे। तीनों ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट होना था और इनमें से मिर्ज़ा शुजा को आईजी बनना था, फिर अब्दुल हमीद सिद्दीकी को बनना था, उसके बाद मुजफ्फर आलम सिद्दीकी को, आखिर में नुसरत मंगन का नाम आना था। लिहाजा नुसरत मंगन ने उस वक्त जो है अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए आईजी प्रिजन की जो ग्रेड 21 की पोस्ट थी उसको डिग्रेड कर दिया। यानी एक ये अजीब रिवायत उन्होंने कायम कर दी। हमेशा पोस्टें जो है वो अपग्रेड होती है, लेकिन यहाँ पर आईजी प्रिजन की जो पोस्ट है उनको ग्रेड 21 से 20 में डिग्रेड करके ताकि उनको जो है वो आईजी प्रिजन बनने में
कोई रुकावट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने ये अपने दौर में जो है ग्रेड 21 को ग्रेड 20 कर दिया स्पोर्ट्स को, और उसके बाद वो खुद ग्रेड के वो डीआईजी बन गए, और उस तरीके से वो जो तीनों बाकी ग्रेड 21 में प्रमोट होते ही वो उनको रिटायर्ड कर दिया गया था, यानी उन्हें आईजी प्रिजन बनने का मौका फराहम नहीं किया गया। और इस वक्त आलम यह है कि खुद जेल पुलिस में आईजी जेल जो है वो भी ग्रेड 20 के, और उनके अंडर में दो दूसरे जो डीआईजी इस वक्त काम कर रहे हैं वो भी ग्रेड 20 के हैं। यानी कि अजीब डिसिप्लिन का एक म्यार बन चुका है इस वक्त जेल पुलिस में कि आईजी भी ग्रेड 20 का है, और उसके अंडर में जो दो दूसरे डीआईजी वो भी ग्रेड 20 के। तो क्या काबिल एहतराम जो हमारे होम सेक्रेटरी सिंध जो है काजी परवेज साहब, आप इस जानिब तवज्जो देंगे कि ये आपके चेन ऑफ कमांड में क्या रिकॉर्ड नाइंसाफियां इस वक्त हो रही है। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से कबल जो है हरिपुर खैबर पख्तूनख्वा की भी खबर शेयर करता चलूँ कि वहाँ पर खातून एएसपी खतीजा उमर के बाद जो है अब वहाँ का डीपीओ जो है वो एसएसपी जो है काशिफ अब्बासी को तैनात कर दिया गया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काशिफ अब्बासी जो है उन्होंने अपनी पुलिस कैरियर की शुरुआत जो है सिंध पुलिस से की थी, जब वो गवर्नर हाउस में एज आ एडीसी के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनकी पहली पोस्टिंग जो है वो एएसपी फिरोजाबाद के से थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक तारीख साज कारनामा सर अंजाम दे के मौजूदा आईजी सिंध मुश्ताक महर के पीएसओ कांस्टेबल अदनान रफीक सिद्दीकी के खिलाफ एक इतनी मरबूत रिपोर्ट मुरतब करके अपने डीआईजी को भिजवाई थी कि उस रिपोर्ट के नतीजे में बिल आखिर उस वक्त के डीआईजी आमिर फारूकी को जो है वो कार्रवाई करते हुए आईजी के पीएसओ अदनान रफीक सिद्दीकी को बरतरफ करना पड़ा। ये जो है काशिफ अब्बासी का जो है एक तारीख साज कारनामा था। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़।